أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة المزمل، وهي مكية. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمر ابن عبد الخالق البزر حدثنا محمد بن موسى القطان الوسطي حدثنا معلى ابن عبد الرحمن حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسما يصد الناس عنه، فقالوا: كاهن، قالوا: ليس بكاهن. قالوا: مجنون، قالوا: ليس بمجنون. قالوا: ساحر، قالوا: ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتزمل في ثيابه وتدثر فيها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ثم قال البزار: معل ابن عبد الرحمن قد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه، لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا. يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل، وينهض إلى القيام لربه عز وجل، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمره الله تعالى به قيام الليل، وقد كان واجبا عليه وحده، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وها هنا بين له مقدار ما يقوم، فقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل. قال ابن عباس والضحك والسدي: يا أيها المزمل يعني يا أيها النائم. وقال قتادة: المزمل في ثيابه. وقال إبراهيم النخعي: نزلت وهو متزمل بقطيفة. وقال شبيب ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: يا أيها المزمل، قال: يا محمد زملت القرآن. وقوله تعالى: نصفه بدل من الليل، أو انقص منه قليل، أو زد عليه، أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليلة، لا حرج عليك في ذلك. وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على تمهيل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبيره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. وقال ابن جرير عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن ذر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخرة
عند آخر آية تقرؤوها. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري، وقال الترمذي حسن صحيح. Donc هنا là قال سورة المزمل elle est révélée à la Mecque, elle est mécoise. أحمد بن عمر حدثنا محمد حدثنا معلاء دي عبد الرحمن دي حدثنا الشريك دي عن ابن عقل عن جابر un compagnon رضي الله عنه قال il a dit les gens de la tribu mécoise, les tribus mécoises se sont rassemblés في دار الندوة, se sont rassemblés dans une demeure près de une demeure. Ils se sont rassemblés et ils ont dit c'est-à-dire comment aller qualifier, comment qualifier cet homme en parlant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du messager de Dieu, comment le qualifier d'un mot qualificatif que les gens c'est-à-dire auront une mauvaise vision de lui, péjorative. Faqalu, ils ont dit kahin, c'est-à-dire dites que c'est un devin. Ils ont dit non. Ensuite ils ont dit ce n'est pas un devin. Ils ont dit dites qu'il est endiablé. Ils ont dit non. Ensuite il n'est pas endiablé. Dites que c'est un sorcier. Ils ont dit non. Ensuite ce n'est pas un sorcier. Il n'est pas parmi ce qui est sorcellerie. Il ne fait pas partie de ce qui est sorcellerie. Fatafarraqa al-mushrikoun, ils se sont divisés, les polythéistes se sont divisés à ce sujet. Et c'est arrivé, c'est-à-dire l'envoyé d'Allah, l'envoyé d'Allah, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam en a été informé. Fatazamala, donc il s'est éloigné, écarté de il s'est comment dire, il s'est comment dire, c'est-à-dire il s'est méfié, et dans son revêtement, et c'est-à-dire il a continué à implorer Dieu, à implorer Allah, à prier Dieu dans leur c'est-à-dire contre leur égarement. Fa'atahu Jibril, et l'ange Gabriel, l'archange Jibril, alayhi salam, paix sur lui, et lui est venu et lui a dit Ya ayyuhal muzammil. Donc comment il s'est c'est-à-dire revêtu, il a dans l'imploration et la prière en Allah, en Dieu. Donc l'archange Jibril alayhi salam, Gabriel, l'archange, l'a ainsi nommé. Il l'a nommé, c'est dans les versets du Coran. Ya ayyuhal muzammil, ô toi qui t'es revêtu, ô toi qui a prolongé, propagé, qui a développé la prière en Dieu, l'imploration en Dieu. C'est-à-dire ثم قال البزار Ma'la ibn Abd al-Rahman. Donc ensuite les gens qui ont les savants, qui ont le savoir, les gens de science, de savoir, احتملوا حديثي لكنه تفرد بحديث لا يتابع عليها. Il y a eu beaucoup de dire dans cette explication, et beaucoup d'autres dire. Donc mais la majorité ils se sont bien entendus sur cette explication. Ensuite les versets, Dieu il ordonne, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, là c'était l'envoyé, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل وينهض إلى قيام ربه. Dieu il a ordonné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ne plus, Dieu il a ordonné de ne plus se revêtir
euh, c'est-à-dire dans la nuit, et de renouveler ça, de, c'est-à-dire d'améliorer cela, de renouveler ça dans la foi en Dieu, mais vraiment de faire ila qiyam rabbihi, c'est-à-dire de vraiment faire valoir la foi en son Seigneur, en Dieu. Exalté soit-il Azzawajal, كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Là il met un verset de ceux qui, les qualificatifs de ceux qui adorent Dieu, c'est-à-dire ils sont avec Dieu dans la tatajafa junubuhum, c'est-à-dire ils se, ils- c'est-à-dire leur être est en retrait dans la vie, c'est-à-dire dans l'état physique, l'état moral des choses, l'état physique, dans la vie de chaque moment, ce qui est passé, c'est-à-dire ils se mettent en foi, en adoration pour, faire valoir la foi en Dieu. Ils invoquent leur Seigneur par peur, c'est-à-dire de peur de manquer de foi, de réalisme, de réalité, de discernement. Wa tama'an. Et ils demandent à Dieu, ils demandent dans les visions, ce qu'ils voient, dans le discernement, encore plus de valeur, encore plus de raison au niveau du discernement. Et dans les richesses, ils sont encore plus voués à partager, comme dans le Coran, religieusement, à vivre religieusement avec les autres, avec les croyants, et dans les lois des livres de Dieu, les croyants, les croyantes, les musulmans. C'est pour cela, bon, c'est pour ça que le messager de Allah, il était un exemple. Et il a donné l'exemplarité de ce que Allah, Dieu, lui a ordonné, bihi, avec ce que Dieu lui a ordonné, qiyam al-layl, de vraiment prier la nuit, de faire valoir avec tout le monde, d'élever les prières, ce qui est le religieux, Dieu, la foi en Dieu, avec en prière, les prières, et la foi en Dieu la nuit, par rapport à tous les lieux saints, les lieux de pèlerinage, les mosquées saintes, tout ce qui est religieux. وقد كان واجبا عليه, et c'était obligatoire. واجبا, c'était un devoir pour lui. عليه وحده, seul, c'était un devoir pour lui seul, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce il était messager, il devait faire suivre, valoir ce qui est religieux dans les livres, avec les livres. قال تعالى ومن الليل, c'est-à-dire Dieu lui a dit dans la nuit, c'est-à-dire fais acte de dévotion, de prière, pour que Dieu t'envoie, c'est-à-dire vraiment ta foi sera vraiment décuplée, vraiment tu seras Dieu, tu seras récompensé par la glorification de Dieu. Mahmoud, c'est un des noms c'est un de ses noms, le dernier messager, Mahmoud, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu là, bayyana lahu miqdar, il lui a fait comprendre le destin dans lequel il sera élevé. Ya ayyuhal muzammil, thumma qum al-layl illa qalil. Oh, toi qui es revêtu, c'est-à-dire Dieu lui a revêtu, il lui a pris en main ce qu'il faisait, il l'a nommé ainsi pour pouvoir le qualifier, et nous laisser les versets du Coran pour expliquer cela. Lève-toi la nuit,
pour, c'est-à-dire en dire des versets, lève-toi la nuit, quelque peu au moins, en dire قال ابن عباس والضحكي والسدي يا أيها المزمل يعني يا أيها النائم, et ça veut dire, l'explication c'est يا أيها المزمل, ô toi qui était endormi, ô toi qui Allah il appelle, il fait comprendre que celui qui est dans le sommeil, Dieu, Allah, Dieu est avec ceux qui sont dans le sommeil. Il lui a redonné de comment appliquer, voir, faire, prier. وقال قتادة المزمل في ثيابه, ou le muzammil, ou le revêtu dans ton revêtement, tes habits, ta foi. وقال نزلت وهو متزمل بقطيفة. وقال شبيب عن عكرمة عن يا أيها المزمل قال يا محمد زملت القرآن. وقوله تعالى, il lui a dit Ya Muhammad, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a dit Zammalta al-Qur'an, c'est-à-dire tu as bien appliqué le Coran, la parole d'Allah, la parole de Dieu. وقوله تعالى نصف بدل من الليل, nisfahu, c'est-à-dire c'est pas, ils traduisent en langage courant nisfahu, la moitié, la nuit, mais c'est badala min al-layl, c'est ce qui représente dans la création la nuit, badala, c'est-à-dire il y a une raison, une partie dans la nuit qui fait que ça rassemble toutes les religions, toute la religion en Dieu. أو نصف أو انقص منه قليل أو زد عليه. Donc Allah a amarnaka, on t'a ordonné, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Dieu il dit, Allah, antaqum, on t'a ordonné de te lever dans l'ordre, la lignée de la nuit, avec ziyada qalila, avec c'est-à-dire un petit moment dans la nuit, ou dans les dires un petit moment, comme c'est-à-dire un qassan qalil, ou un petit peu moins. La haraj alayka fi dhalik, il n'y avait pas de, c'est-à-dire c'était accepté, accordé, même si c'est un petit moment. L'explication vaut pour tout, mais un petit moment suffisait. Wa qawlu ta'ala wa rattil al-Qur'an tartil, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Lis le Coran là où tu es, ça veut dire dans l'endroit où tu es, la lecture est transcendante, le Coran. Ala tamhil, dans ce qui est c'est-à-dire avec tamhil, c'est-à-dire avec compréhension, c'est-à-dire parce que le Coran représente l'histoire religieuse. فإنه يكون عونا, car le Coran t'aidera dans la compréhension de tout le Coran, et وتدبيره, et ce qui est la foi en Dieu, de tous les croyants, les croyantes, وكذلك كان, surtout pour, c'est-à-dire là, mais la foi, on lit pour comprendre l'historique religieux, l'histoire religieuse, car on lit tous les livres. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه, et c'est de cette façon que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lisait. Et Aïcha lui a été demandé comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran. Elle a dit il lisait chapitre, surah, comment dire, il méditait et il lisait comme il faut, jusqu'à ce que le Coran soit plus long, de plus en plus long, pour le comprendre, pour comprendre, réaliser les paroles. Et il a été, c'est selon Bukhari et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kana muddan thumma qara'a bismillahir rahmanir rahim yamud, il mettait long les versets, et il a été demandé aussi, donc il lisait petit à petit, et il mettait de plus en plus de temps
à lire les versets pour bien les comprendre. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Je continuerai plus tard. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.